کبھی کبھی زندگی انسان سے یہ نہیں پوچھتی کہ وہ کتنا صبر رکھتا ہے، وہ یہ پوچھتی ہے کہ وہ اپنے صبر کو کس بنیاد پر قائم رکھتا ہے۔ کبھی خاموشی سکون دیتی ہے اور کبھی وہی خاموشی اندر جمع ہوتی ہوئی تھکن بن جاتی ہے۔ کبھی انسان روزمرہ کے معمول میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اسے یہ دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ملتی کہ اس کے دل کو اب بھی وہی چیز مطمئن کر رہی ہے یا نہیں۔ اور کبھی ایک ہفتہ یہ نہیں کہتا کہ اور زیادہ محنت کرو، بلکہ یہ دکھاتا ہے کہ اب صحیح چیز میں جڑ پکڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ہفتہ ٹورس اور ورگو دونوں کے لیے ایسی ہی کیفیت لا سکتا ہے۔ 13 مئی کے قریب مرکری اور جوپیٹر کی سازگار نسبت سوچ میں وسعت اور سمجھ میں نرمی لا سکتی ہے۔ 14 مئی کو سن اور مرکری کا ملاپ کسی اہم حقیقت کو روشن کر سکتا ہے۔ 16 مئی کو نیو مون ان ٹورس زمین، قدر، جسم، عادت اور عملی بنیاد سے جڑی نئی ابتدا کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ اور 17 مئی کو مرکری کا جمنائی میں داخلہ سوچ، گفتگو، خبر اور روزمرہ فیصلوں میں اچانک تیزی لا سکتا ہے، یعنی پہلے سمجھ، پھر نام، پھر نئی بنیاد اور آخر میں ایک ایسا خیال جو آگے بڑھنے کا صحیح طریقہ دکھا دے۔ ٹورس کے لیے یہ ہفتہ قدر، سکون، مالیات، جسم اور اس سوال سے جڑ سکتا ہے کیا میں اپنے لیے کیا مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ اور ورگو کے لیے یہی ہفتہ سمت، یقین، محنت اور اس سوال سے جڑا ہو سکتا ہے کہ کیا میں واقعی بہتر ہو رہا ہوں۔ ایک طرف سکون کی تلاش، دوسری طرف درستگی کی کوشش، ایک طرف زمین پر پاؤں جما کر چلنا، دوسری طرف ہر قدم کو بہتر بناتے جانا۔ لیکن اس ہفتے کائنات دونوں سے شاید یہی کہے، جو تمہیں واقعی مضبوط بناتا ہے اسے جگا دو، اور جو صرف تمہیں تھکاتا ہے اسے پہچانو۔ اور اب چلتے ہیں اس ہفتے کی پہلے رخ کی طرف، جہاں خاموش استحکام اپنی اصل تعریف مانگنے لگتا ہے۔ ٹورس ویکلی پریڈکشن۔ ٹورس، کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ انسان کسی چیز کو سکون سمجھ کر اتنی دیر تک تھامے رکھتا ہے کہ ایک دن وہی چیز اس کے لیے عادت بن جاتی ہے، مگر راحت نہیں دیتی؟ تمہاری فطرت میں ٹھہراؤ، وفاداری، برداشت اور چیزوں کو وقت دے کر مضبوط کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس لیے یہ ہفتہ تمہارے لیے خاص معنی رکھتا ہے، کیونکہ 16 مئی کو نیو مون ان ٹورس تمہاری اپنی دنیا میں نئی بنیاد، نئی نیت یا نئی خودی کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ یہ صرف ایک اور آغاز نہیں، بلکہ اپنے آپ سے دوبارہ عہد کرنے کا وقت ہو سکتا ہے۔ 13 مئی کے قریب مرکری اور جوپیٹر کی سازگار نسبت تمہارے ذہن میں ایک خوبصورت کھلاؤ لا سکتی ہے۔ کوئی مالی بات، کوئی ذاتی فیصلہ یا اپنے ہی دل کے بارے میں ایک وسیع سمجھ آ سکتی ہے۔ 14 مئی کو سن اور مرکری کا ملاپ تمہارے لیے یہ واضح کر سکتا ہے کہ اب تمہیں اپنی زندگی میں کس چیز کو مضبوط کرنا ہے اور کس چیز کو صرف عادت سمجھ کر اپنے ساتھ نہیں گھسیٹنا۔ محبت کے میدان میں یہ ہفتہ تمہارے لیے خاموش مگر اہم ہو سکتا ہے۔ تمہارے لیے محبت صرف الفاظ نہیں، موجودگی، استقامت اور وہ جگہ ہے جہاں دل بار بار اپنی حیثیت ثابت نہ کرے۔ اگر تم کسی رشتے میں ہو تو اس ہفتے تم زیادہ واضح طور پر محسوس کر سکتے ہو کہ کہاں تم سکون میں ہو اور کہاں صرف معمول میں چل رہے ہو۔ 13 اور 14 مئی کے آس پاس کوئی بات نرم انداز میں واضح ہو سکتی ہے۔ اگر رشتہ سچا ہے تو ایک سادہ مگر دل سے کی گئی گفتگو اسے مزید مضبوط بنا سکتی ہے۔ اگر کہیں کمی ہے تو وہ بھی سامنے آ سکتی ہے، اور یہی تمہارے لیے بھلائی ہوگی، کیونکہ تمہارے لیے دن سے بہتر یقین ہے۔ اگر تم سنگل ہو تو دل کسی ایسے شخص کی طرف مائل ہو سکتا ہے جو بھاری شور والا نہ ہو مگر موجودگی میں پختہ ہو۔ اس بار صرف کشش کافی نہیں ہوگی، تم یہ بھی دیکھو گے کہ کیا اس شخص کے ساتھ واقعی زمین بنتی ہے یا نہیں، کیا وہاں جلدی کم اور سکون زیادہ ہے۔ اور جب دل یہ دیکھنے لگے کہ اصل سکون کہاں ہے، تو پھر پیسے، جسم اور روزمرہ زندگی کا حساب بھی اپنی جگہ مانگنے لگتا ہے۔ کام اور مالیات میں یہ ہفتہ تمہارے لیے خاص اہم ہو سکتا ہے۔ 16 مئی کا نیو مون ان ٹورس مالی نظم، اپنی قدر، جسمانی عادتوں اور روزمرہ بنیاد کے بارے میں نئی ابتدا کا اشارہ دے سکتا ہے۔ تم کوئی نیا بجٹ بنا سکتے ہو، کسی خرچ کو روک سکتے ہو، اپنی خوراک یا نیند میں نئی پابندی لا سکتے ہو، یا یہ طے کر سکتے ہو کہ اب اپنی محنت کی قیمت زیادہ صاف انداز میں مانگنی ہے۔ 17 مئی کو مرکری کے جمنائی میں جانے سے
पैसे और फैसलों के बारे में अचानक ख्याल या नई बात सामने आ सकती है, मगर तुम्हारे लिए कामयाबी इसमें होगी कि तुम जल्दी की बजाय समझ से फैसला करो। सेहत और तवानाई के मैदान में ये हफ्ता जिस्म की आवाज़ सुनने का है। टॉरस अक्सर दबाव को खामोशी से जिस्म में रख लेता है, इसलिए गला, गर्दन, नींद, भारीपन और सुस्ती या ज़्यादा थकन अहम इशारे बन सकते हैं। अगर तुम अपने जिस्म को आराम, पानी, सादा ग़िज़ा और बाकायदा मामूल दो तो यही हफ्ता तुम्हारे लिए अंदरूनी मजबूती वापस ला सकता है। टॉरस, तुम्हारी सुनहरी रहनुमाई ये है, जो चीज़ तुम्हें सुकून नहीं दे रही इसे सिर्फ इसलिए अपने साथ मत रखो कि वो पुरानी है, और जो चीज़ तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मजबूत कर रही है इसे मामूली ना समझो। इस हफ्ते तुम्हारे सवाल ये होना चाहिए, क्या मैं वाकई महफूज हूँ या सिर्फ मानूस जगह से बंधा हुआ हूँ। और अब जहाँ एक दिल सुकून और आदत के फ़र्क को समझने के करीब हो, वहीं एक दूसरा दिल मेहनत और खुद पर दबाव के दरमियान असल हद पहचानने के करीब हो सकता है। विर्गो, वीकली प्रिडिक्शन। विर्गो, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते करते कभी कभी ज़िंदगी जीना भूल जाते हो। तुम्हारी फितरत में तरतीब, बारीक बीनी, जिम्मेदारी और खामोश खिदमत मौजूद होती है। तुम बेतरतीबी को संभाल सकते हो और टूटी हुई चीज़ में भी मुरम्मत का रास्ता ढूंढ सकते हो, मगर इस वजह से कई बार तुम खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल देते हो। और ये हफ्ता तुम्हें यह समझाने आ सकता है कि बेहतरी और सख्ती एक चीज़ नहीं होती। 13 मई के करीब मरकरी और जुपिटर की साझगार निस्बत तुम्हारे लिए सिमत, यकीन, सीखने और अपने बड़े मकसद के बारे में कुछ कशादगी ला सकता है। तुम ये समझ सकते हो कि तुम रोज़मर्रा की थकन में इतने मसरूफ़ थे कि तुमने अपने रास्ते की वुसअत कम महसूस करना शुरू कर दी थी। 14 मई को सन और मरकरी का मिलाप किसी ऐसी बात को रोशन कर सकता है जो तुम्हारे जहन में काफ़ी अरसे से घूम रही थी। ये बात तालीम, प्लान, सफ़र या इस सवाल के बारे में हो सकती है कि मैं आखिर कहाँ जा रहा हूँ। मोहब्बत के मैदान में ये हफ्ता तुम्हारे लिए नर्म मगर हकीकत पसंद हो सकता है। विर्गो के लिए मोहब्बत अक्सर खिदमत, याद रखना, मौजूद रहना और छोटी बातों में परवाह दिखाने का नाम होती है, मगर इस हफ्ते दिल शायद ये पूछे कि क्या मैं मोहब्बत कर रहा हूँ या मुसलसल हर चीज़ को दुरुस्त करने में लगा हुआ हूँ। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो 13 और 14 मई के आसपास कोई सादा मगर मजबूत बात साफ हो सकती है। अगर रिश्ता सच्चा है तो तुम्हें सुकून देगा, अगर कहीं बोझ है तो वो भी सामने आ सकता है, और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए खामोश गलतफहमी से बेहतर साफ बात है। अगर तुम सिंगल हो तो किसी ऐसे शख्स की तरफ दिल माइल हो सकता है जो संजीदा हो मगर खुश्क ना हो, जो बाकायदा हो मगर भारी ना हो। इस बार तुम सिर्फ मुनासिब होना नहीं देखोगे, तुम ये भी देखोगे कि क्या वहाँ दिल के लिए आसानी है या नहीं। और जब दिल अपनी असल ज़रूरत पहचानने लगे तो फिर काम, पढ़ाई, सेहत और रोज़मर्रा ज़िंदगी नया हिसाब मांगने लगती है। काम और अमली ज़िंदगी में ये हफ्ता तुम्हारे लिए ख़ास अहम है। 16 मई के न्यू मून इन टॉरस से तुम्हें ये एहसास हो सकता है कि तुम्हें अपनी मेहनत को सिर्फ रोज़मर्रा चक्कर नहीं, बड़ी सिमत से जोड़ना है। ये वक्त पढ़ाई, महारत, नई तरतीब या अपने काम के वसी मकसद के बारे में नई नीयत बांधने का हो सकता है। 17 मई को मरकरी के जमनाई में दाखिले के बाद काम की रफ्तार बढ़ सकती है, कोई खबर आ सकती है या कोई नया काम सामने आ सकता है, मगर तुम्हारे लिए असल कामयाबी इसमें होगी कि तुम जल्दी में नहीं, तरतीब के साथ जवाब दो। सेहत के मैदान में ये हफ्ता असाबी दबाव, हाजमा, नींद और ज़रूरत से ज़्यादा सोच पर तवज्जो मांगता है। अगर तुम हर बार खुद को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में आराम टालते रहोगे तो थकन बढ़ सकती है। आराम, पानी, सांस और बाकायदा सादा मामूल तुम्हारे लिए दवा बन सकती है। विर्गो, तुम्हारी सुनहरी रहनुमाई ये है, हर चीज़ को दुरुस्त करना तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं और हर कमी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। इस हफ्ते अपने दिल से पूछो, क्या मैं वाकई बेहतर हो रहा हूँ या सिर्फ अपने ही ऊपर एक और दबाव रख रहा हूँ। टॉरस और विर्गो, ये हफ्ता ज़मीन, तरतीब, कदर और खामोश शफा का हफ्ता हो सकता है। टॉरस को ये सिखा सकता है कि सुकून और आदत में फ़र्क, और विर्गो को ये दिखा सकता है कि बेहतरी और खुदी पर सख्ती एक चीज़ नहीं। अगर टॉरस अपनी बुनियाद को सच्चाई से देख ले और विर्गो अपनी मेहनत में नरमी की जगह बना ले तो यही हफ्ता दोनों के लिए एक मजबूत नई तरतीब बन सकता है।
اگر آپ ٹورس ہیں تو کمنٹس میں لکھیں قدر، اور اگر آپ ورگو ہیں تو لکھیں شفا، کیونکہ اس ہفتے ستارے آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کی اصل مضبوطی اب کس سچ اور کس نئی بنیاد پر کھڑی ہونی چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔